Good morning, students. Previous class discussed the desert ecosystem. What do you mean by the desert ecosystem? What are the features of the desert ecosystem? How many types in the ecosystem and what are the functions of the desert system? We can study in the previous class. Today class we are discussing the aquatic ecosystem or the aquatic biomes. ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರುಭೂಮಿ ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಮರುಭೂಮಿ ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮರುಭೂಮಿ ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ಮರುಭೂಮಿ ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುವು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮರುಭೂಮಿ ಜೀವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಇತರ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಲದ ಒಂದು ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಲ ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಲ ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇವುಗಳನ್ನು 4 ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೊಳದ ಅಥವಾ ಕೆರೆ ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸರೋವರದ ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನದಿಯ ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಹರಿಯುವ ಜರಿಗಳ ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 4 ಜಲಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಎಂಬ 2 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿಭಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಜಲಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಈ 4 ವಿಧಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಕೊಳದ ಅಥವಾ ಕೆರೆ ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸರೋವರದ ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನದಿಯ ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಹರಿಯುವ ಜರಿಗಳ ಜೀವ ಪರಿಸರ. ಇದು ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಜಲಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ದಿ aquatic ecosystem can be classified on the basis of the fresh water and the salt water. On this basis, again, fresh water can classified into the 4 types. First one is the pond ecosystem. Second one, riverine and the stream ecosystem. Third one, ocean ecosystem, and marine ecosystem. These are the types of the freshwater ecosystem. If the aquatic ecosystem can classify the 2 types, freshwater ecosystem and the saltwater ecosystem, and freshwater ecosystem again classified into the 4 types: pond ecosystem, riverine and the stream ecosystem, ocean ecosystem and the marine ecosystem can be classified. Now we can study the pond ecosystem. If on the earth covering more than 3/4 of earth's surface, aquatic system not only a dominant feature of the earth but are also the rich and the diverse in their species composition. If on the earth 3/4 of the water can covering the earth, this ecosystem not only the dominant feature, it is not only the helpful to the environment, but it is also the very much and the it is a rich and the diverse in the various species of the composition. If the various type of the species can be in the earth, and some of the species can be very complexity. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಜಲಜೀವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 3ರ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ 4ರ ಒಂದು 3ರಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ
ಜಲಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆವೃತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಲಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಒಂದಿರುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ already I will say these can be classified into the two types, that the freshwater system and the solid water system. Solid water nothing but the marine ecosystem. The freshwater ecosystem can be classified into the four types: pond ecosystem, riverine and stream ecosystem, ocean ecosystem and the marine ecosystem. These can be classified in the chain. Now we can study the freshwater ecosystem. If the freshwater ecosystem provide the enormous variety of the habitats for the aquatic organisms. If the freshwater system is a very essential for the every human being and the every animal on the earth. That's why freshwater can be provide the very enormous and the very variety of the habitats who are can be living on the earth, like various aquatic organisms who can live in the ವಾಚರ್, ಯಾವ ಒಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಆ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಂತಂದರೆ ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಅಂತ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಪಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. Pond ecosystem, it is one of the important type in the aquatic ecosystem, because pond ecosystem it is not depend upon the other factors. It is not depend upon the other factors. It is can easily self dependent and the self regulations in the ಎಂಡೌಮೆಂಟ್. ಇದು ಒಂದು ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವಲಂಬನೆ, ಇದು ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತವಂತದ್ದೇ. ಇಫ್ ದಿ ಪಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ selfly regulate and the selfly he can depend, and some of the plants and the some of the various living organisms can living in the pond. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಜೀವಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕೊಳದ ಒಂದು ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ in the pond some of the animals and plants can living because they can protect from the air pressure. They can protect from the air pressure and easily available the oxygen and carbon in the water, because they are moving in the water in the various direction. That's why the various water living organisms can easily moving in the various direction, because they are easily getting the oxygen and the carbon on the water. ಆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಆಮ್ಲಜನಕ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಳದ ಒಂದು ಜೀವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಇನ್ ದಿ ಪಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಪವರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಫಾಸ್ಫೇಟ್, amino oxygen and the humic oxygen. These are the
abiotic components in the pond ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಒಂದು ಜಲಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಉಷ್ಣತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮ್ಲಜನಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಜಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿರ್ತದೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಕೊಳದ ಒಂದು ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಘಟಕಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. Who are the biotic components or what are the biotic components in the pond ecosystems? ಈ ಒಂದು ಕೊಳದ ಒಂದು ಜಲಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳು ಯಾವುವು? If the biotic components, like first one, producers who can living in the water. Some of the plants, greenery plants, can living in the water. These plants can preparing the food, and also these can easily getting the energy from the sun, and also the variety of the resources and the nutritions can gain from the carbohydrate, protein. These are produces the greenery plants, and the carbohydrate, protein and lipids can produce the who can living in the water, like a greenery plants can getting the energy from sun and getting the nutritions from various ways, and greenery elements can produce the carbohydrate, protein and lipid, and these can again classified into the two types, macroplankton and the phytoplankton. The again protein and carbohydrates and lipid can again classified into the two types, macroplankton and the phytoplankton can be classified. ಈ ಎರಡುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕರಂದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಸಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಇವು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಇವು ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲವಣಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಲಿಪಿಡ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಲಿಪಿಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮ್ಯಾಕ್ರೋಪ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಹೂ ಆರ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್? ಹೂ ಆರ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್? In the primary consumers, various type of the water, having the various type of the animals like the crab, like various type of the snakes can living in the earth, and who can eat the greenery plants. These are the primary consumers. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ, ಆ ಒಂದು ಜಲಜೀವ ಪರಿಸರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಜೀವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂತಾ ಇರ್ತವೆ, ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಜಲಜೀವದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಯಾವ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ತಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ. ಹೂ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಯಾರು ಒಂದು ಹಸಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಂತಾವೋ ಅವುಗಳೇನಂತ ಉಪಭೋಗಿದಾರರಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್. These are eating the primary consumers like a various type of fish, and the various type of ants can eating the for life purpose, eating the primary consumers and the
Primary consumers like the fishes can eat the various type of the ants and the various type of the fishes. Zooplankton, these are the living in the water and these are eating for life purpose. Primary consumers, ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಉಪಭೋಗಿಗಳಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವುಗಳು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾರ್ನಿವರಸ್, ಇವು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಪಭೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಮೀನುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. And tertiary consumers, these are also the carnivorous. These are eating the very big size and the small size fishes can eating the tertiary consumers. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಉಪಭೋಗಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. Who are the decomposers? Decomposers are also called as the micro-consumers. If the decomposers also called as the micro-consumers, and if the micro-consumers main work is the who can diet plants, ಯಾವ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳ ಸತ್ತಿರ್ತಾವೆ, who can diet plants and the animals bodies can easily ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಟು ದಿ ಇನ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಈ ಒಂದು ಸತ್ತಿರುವಂಥ ಸಸ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಲೀಸಾಗಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇವು ಕೆಸರಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಡೈಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ plants can producing the various type of the nutrients and the various type of the food, and these can easily can include in the pond. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಘಟಕ ಜೀವಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಸತ್ತ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಕೂಡ ಸಾಗಿಸಿರ್ತಾರೆ. And the various type of the bacteria can work as a decomposers. Actinomycetes, fungi, Aspergillus, Pythium, Rhizopus, Penicillium. These are having this type of the bacteria like Actinomycetes, fungi, Aspergillus, Pythium, Rhizopus. These are the bacteria can working in the pond ecosystem, work as like a decompose. ಇಲ್ಲಿ ವಿಘಟಕರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅವು ಆಕ್ಟಿನಮೈಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಂಗೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಸ್ಟ್ರಜಿಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೈಥಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಜೋಪಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ವಿಘಟಕರಾಗಿ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ ದಿ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, riverine and the stream ecosystem. If they compare to the pond ecosystem, if the riverine and stream ecosystem not more important compared to the pond ecosystem. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ನೀರಿನ ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಒಂದು ನದಿ ಮತ್ತು ಜರಿಯ ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. If the riverine and stream ecosystem structure can be very different compared to the pond ecosystem, stream and riverine ecosystem can be very different. And in the riverine and stream ecosystem, producers, who are the producers and who are the consumers. In the stream or riverine ecosystem, who are the producers? Who can attach to the stable rocks? ಯಾವ ಒಂದು ಬಂಡೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅವಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರ್ತವೆ? Who can attach the stable rocks? These are the producer in the stream or riverine ecosystem, because if the
ರಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಫ್ಲೋವಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಸದಾ ನದಿಯು ಕೂಡ ಹರಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರ್ತವೆ, ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಬಂಡೆಗಳು ಕೂಡ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. And in the stream or the riverine ecosystem, producers and consumers physical structure is the very different and the very special compared to the pond ecosystem. In the riverine and stream ecosystem, physical structure can be very different, because if the consumers having hooks and their body structure is very ವಿಡ್ತ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದುಕುವಂಥ ಜೀವಿಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಬಳಕೆದಾರ ಕೊಂಡಿಗತೆ ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಪ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಏಡಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಗತೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗಲವಾದ ದೇಹವನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ರಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೋವಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ, if the biodiversity can vary in the stream or riverine ecosystem, biodiversity is a different, because they can including the flowing water temperature and the nutritious food temperature. ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂಥ ನೀರಿನ ಉಷ್ಣತೆ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಉಷ್ಣತೆ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ ದಿ stream and the riverine ecosystem is a different, because the water temperature is very different and the nutrition temperature is very different. That's why if the biodiversity can be different in the riverine or stream ecosystem. In the consumers like snails, fish, crabs and the various types of the bacteria can work as the decomposers in the stream or the riverine ecosystem. ಈ ಒಂದು ನದಿ ಅಥವಾ ಜೆರೆಯ ಒಂದು ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಗಳು ಯಾವ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಬಸವನ ಹುಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೀನುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏಡಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಇಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ flowing is some ಏರಿಯಾಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸಮ್ ಏರಿಯಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನದಿಯ ವೇಗ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದೆ, ನದಿ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ವೇಗ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ನದಿ ಹರಿಯುವುದು ವೇಗ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿ riverine and the stream, because some of the areas can the water can very fastly flowing and some of the time is a very slowly, and the in the some of the time if the rivers can the store in that place, ecosystem can be very different. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವೇಗ ಇರುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಜೀವ ಪರಿಸರ ಇರ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥ ನೀರು ಹರಿಯುವಂಥ ವೇಗದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಒಂದು ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನದಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಕೂಡ ಕಡೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವವಿದ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ. ವೇರ್ ಈಸ್ ಅ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ದಿ ಸ್ಟಾಪ್, ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ದಿ ಮೋರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನದಿ ನೀರನ್ನು ನಿಂತಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಲೋವಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ನದಿ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ.